Okay, so Telnet is basically the telecommunication network, as I already told you in the lab session. Okay, Telnet is a general purpose client server application which is used to access the remote system. ठीक है ना? So client server model ਤੇ based है ये. एक साइड के ऊपर client ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ request करता है, server ਹੁੰਦਾ जो request ਨੂੰ process करता है. ठीक है ना? And it is used to access the remote system. For example, you are sitting at let's say A location, and from here you want to access the system which is located at B location. ठीक है ना? ਇੱਥੇ ਕੋਈ PC ਹੈ, इसਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इसਨੂੰ use करके ਤੁਸੀਂ इस PC ਨੂੰ access करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. So this is called a remote access. ठीक है ना? ਤਾਂ इसके ਵਿੱਚ telnet थोड़ी help करता है. ठीक है ना? telnet was a very basic protocol, बहुत ही basic जो सीगा अपने को फंक्शनैलिटी सी फॉर एक्सेसिंग द रिमोट सिस्टम. इसको काफी ज्यादा एडवांस आज की डेट से अवेलेबल ने. सो टेलनेट इज नो लॉन्गर यूजफुल नाउअडेज. ठीक है ना? क्योंकि ये बेसिक सी यूज करके अपन इसमें देखते हैं. सो टेलनेट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेली कम्युनिकेशन और टर्मिनल नेटवर्क. देन इट इज अ स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर वर्चुअल टर्मिनल सर्विसेज. वर्चुअल क्यों ਹੁੰਦਾ? क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ PC ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. You are accessing it in a virtual mode. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ PC ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, but actually ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ. That is why it is called virtual. It enables the establishment of a connection to a remote system in such a way that the local terminal peers to the terminal at the remote system. ठीक है ना? So ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. Then Telnet was designed to operate in a time sharing environment. Telnet ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ এনवायरमेंट ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਰਿਮੋਟਲੀ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਨ ਅ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਡ এনवायरमेंट. ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਲੋਟਸ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਵਾਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ. Then each user has access to some resources and were the part of the system. ठीक है? हर एक यूजर में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की एक्सेस होती थी एंड वो सिस्टम का उसका पार्ट होती थी. To access the remote system, user logs into the system using a username and a password. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ PC ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ PC ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ PC ਦੇ username and password, ठीक है, username and password ਤੁਸੀਂ ਇਸ PC ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ and then you were able to log in into this PC. Clear everyone? So basically लोड की है वैसे टेलनेट दी. टेलनेट की लोड बहुत होती है बेटा. फॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਰ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਰ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ. ਹੁਣ ਸਰਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟ ਸੇ US ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਰ ਆਪਣਾ is it possible for you to have your own server? possible ਹੈ, but ਕੀ physical ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? No sir. नहीं दे सकते. That is not cost effective. ठीक है ना? Moreover, servers की जो configurations होंगी ने, they are quite high end configurations, and again it is not cost economical for you to purchase your own server. ठीक है ना? So ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ shared hostings ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ dedicated servers rent ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ठीक है ना? Dedicated servers मतलब इदां दी मशीन सिर्फ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ rent ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ठीक है ना? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मतलब 15-20 ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਡ এনवायरमेंट ਚ. ਠੀਕ ਹੈ? ਦੋਨੇ ਪੋਸੀਬਲ. Okay sir. Now on that system ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ US ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਰਸ ਪਏ ਨੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਵਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. That is not allowed and again that is not feasible. So for you to work on those systems from your own system, there is a provision called remote login or remote system. So Telnet was the very basic in that. So Telnet is now a history. ठीक है ना? Telnet अपन अक्सर ज़्यादा यूज नहीं करते. Telnet से और भी ज़्यादा because Telnet was not secure. ठीक है ना? Secure क्यों नहीं सी मैं भी दसूँ. So Telnet was not secure. उसका एक secure alternative यूज करते हैं अपन SSH. तुम्हें याद होगा मैं तुम्हें एक लैब सेशन में विच करके दिखाया सी SSH. एक सिस्टम में लॉगिन करके दिखाया सी. ठीक है ना? वो SSH is basically secure shell. This is also a kind of remote log.
ठीक है, ये भी रिमोट लॉगिंग की तरह ਆਪਾਂ यूज कर रहे हैं। या ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਟੀਮ ਵੀਅਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਟੀਮ ਵੀਅਰ। ठीक है, टीम वेयर वाला ਜਿਹੜਾ सॉफ्टवेयर है बेटा, this is the graphic implementation of what we call is the remote log। ठीक है ना, remote logging ਦੀ जो graphic implementation है that is team viewer। एक सिस्टम पे इंस्टॉल करो, दूसरे सिस्टम पे इंस्टॉल कर दो, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਟੀਮ ਵੀਅਰ ਦਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਕਰ। ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸकी ਸਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗੀ एंड उसके बाद तुसी उतो फाइल ट्रांसफर करनी है या उसे सिस्टम पे बैठे कोई काम करना तो ठीक कर सकते। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. So very fine. Then moving on to the next one is the basic processing for this talent। ठीक है ना, तो ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ, ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਐਮਡੀ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है ना, लिनक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਹੀ ਹੈ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਹੀ ਹੈ। ठीक है, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲਨਟ ਵਾਸ ਕਮਾਂਡ। ठीक है ना, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਨਾਓ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਡਰਾਈਵਰ। ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਲਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ए एप्लीकेशन, बी एप्लीकेशन, सी एप्लीकेशन, जेड एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन ओपन करनी सी वो ओपन कर देना। ठीक है, यहाँ जो भी टास्क परफॉर्म करना सी वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. This is basically local log। Now next is the remote log। ठीक है ना, now remote login ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, remote login ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ terminal है, this is your local, मतलब एक हमें client side का, this is client, so this is so client side का जो terminal है, ठीक है ना, so it's terminal and एक client side का terminal की करेगा बेटा, अपने terminal driver को command पेश करे, कोई भी command send करे, ठीक है ना, command भेजे, तो ये जो command है operating system इसमें telnet client पे, this is telnet client, क्योंकि ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, तो एक ही करेगा, ये भी कमांड है बेटा, टेलनेट क्लाइंट के थ्रू की करेगा, इन्हें भेजेगा। टेलनेट क्लाइंट इसको अपने फॉर्मेट कन्वर्ट करेगा, इसको अपने फॉर्मेट कन्वर्ट करके दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड एनवीटी। ठीक है ना, एनवीटी फॉर्मेट, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। ठीक है ना, ये मैं तुम्हें आगे डिस्कस करूंगा। टेलनेट इसको इस कन्वर्ट करके, हाँ जी स्टूडेंट्स, आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. Clear आवाज है, कोई यस आवाज सर नहीं। बिल्कुल क्लियर है। सर पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रही है थोड़ी। बड़ा बाकी कही ਜਾਂਦੇ ਆ, मैं दस दिन कितने स्टूडियो लेके आ गया। कोई गल नहीं बेटा, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਐਂਡ ਥਰਸਡੇ ਔਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ Yes, sir. ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Yes. ਚਲੋ ਐਨਵੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਚੁਅਲ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੈਟ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ TCP/IP ਮਾਡਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ TCP/IP ਮਾਡਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਪਈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ TCP/IP ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ डाटा जो सेंडर वाली डिवाइस को है टॉप टू बॉटम मूव करता है एंड रिसीवर वाली साइड से वो बॉटम टू टॉप मूव करता है। ठीक है, सो जो ये मूव करेगा ये सारियां लेयर्स के थ्रू जाएगा, उस तो बाद ये टेलनेट सर्वर में जाएगा। तो याद रखो क्योंकि ਅਸੀਂ क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉलो करते हैं, सो दिस इज क्लाइंट, दिस इज सर्वर। ठीक है, सो ये ਜਿਹੜਾ क्लाइंट है दिस इज क्लाइंट, ਇੱਥੇ क्लाइंट ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਰਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵਰ ਕੰਮ। सर्वर की करेगा बेटा, एनवीटी ਨੂੰ रीड करेगा, तो जो भी ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਿਆ, जो भी ਤੁਸੀਂ डाटा ਭੇਜਿਆ उसਨੂੰ रीड करेगा, रीड करके उस मशीन का जो स्यूडो टर्मिनल ड्राइवर, now why it is called pseudo terminal driver,
क्योंकि बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ pseudo ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠਾ, ठीक है, सच्ची नहीं झूठा, pseudo ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠਾ, ठीक है ना। ਝੂਠਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ pseudo ਟਰਮੀਨਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, pseudo ਟਰਮੀਨਲ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ pseudo ਟਰਮੀਨਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਰਮੀਨਲ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪੀਅਰ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਟੈਲਨਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes. Yes, sir. Very fine. Then moving on to the next one, which is NVT character set. जो भी थोड़ा गल कर रहे थे, NVT character set, why it is neat? Now NVT stands for Network Virtual Terminal. देखो बेटा, एक सिस्टम के ऊपर तुसी क्लाइंट के ऊपर काम कर रहे हो ते सर्वर नाल तुसी कनेक्ट कर, पॉसिबली हो सकता है कि जेड़ा क्लाइंट का जो डेटा स्ट्रक्चर है या क्लाइंट का जो डेटा सेंड करने का स्टाइल है या जो सर्वर का स्टाइल है, ठीक है ना, रिसीव करना, दोनों मैच ना कर। इस करके सानू एक फॉर्मेट इदां दा डिसाइड करना पैंदा, which is called NVT Network Virtual Terminal और NVT Character Set। सानू इदां दा डिसाइड करना पैंदा जेड़ा दोनों मशीन्स ਨੂੰ समझ आ, ठीक है ना। सो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਰਮੀਨਲ, this is client part, so this is client, ਇਹ ਜਿਹੜਾ client part ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ client part ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ client side ਤੇ telnet ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਟ, ਲੋਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰੈਕਟਰ, मतलब ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ telnet client ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ telnet client ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲੋਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰੈਕਟਰ ਸੈਟ ਨੂੰ एक as a format convert कर देगा, which is called NVT character set, which is understandable by all the telnet servers, ठीक है ना। हर एक telnet server में चीज समझ आए तो फिर ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਥੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ, NVT character set। clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟਾ, ਸਰਵਰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਰਿਮੋਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਸੈਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। this will be converted। clear? basically ਕਨਵਰਜਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ठीक है, उसमें पंजाबी भी समझ आती है तो उसमें लैंग्वेज कुछ और भी समझ आए, ठीक है ना, लेट्स से ABC लैंग्वेज समझ। सेम वाइज दूसरी साइड के ऊपर जो एक बंदा है उसमें रशियन समझ आती है, ठीक है ना, बट ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो बंदा अटैच है उसमें ABC समझ आए, तो हम होएगा कि जो मैंने पंजाबी समझ आ रही है सो पंजाबी विल बी कन्वर्टेड टू ABC, ठीक है बेटा। ਹੁਣ ABC ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ABC ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਵਾਈਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ABC ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ABC ਵੀ ਸਮਝ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, इसमें सिर्फ ABC समझ आती है ते रशियन समझ आ, सो दैट मीन्स पंजाबी लैंग्वेज ਨੂੰ ABC ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ABC ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਫਿਰ ABC ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਨਵਰਟ, ਇਹ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਕਲੀਅਰ एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ਓਕੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੇਟਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੰਟਰੋਲ। ਅਗੇਨ we are not into the networking class, so I will not go into the detail of what are the data characters and what are the control characters। so ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲਸ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਰੋਕਣੇ ਆ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੈਕਟਰ। ਕਲੀਅਰ एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir.
Very fine. This was all about the Telnet part. ਹੁਣ Telnet ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SSH ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हेलो हेलो Yes, sir. हाँ जी सो Telnet was very basic protocol and basic होने ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ data sharing ਦਾ method ਸੀ that was plain text मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ Telnet client ਤੋਂ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਲੀਅਰ ਐਵਰੀਵਨ Yes, sir. Yes, sir. ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪਲੇਨ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਲੇਨ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल अगर मेरा यूजर नेम रूट है एंड लेट्स से मेरा पासवर्ड ABC है ਤਾਂ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਇਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇਸ ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡੇਟਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ मान लो अगर रूट है तो रूट में मैं लेट्स से कुछ और लिख सकता लेट्स से डॉलर ठीक है एट द रेट या कुछ भी इदा दी लैंग्वेज जो नॉर्मल बंदे ਨੂੰ समझ ना सिर्फ जो सिस्टम इसमें रिसीव करेगा सही सिस्टम ਜਿਹੜਾ रिसीव करेगा उसमें ही समझ आ this type of text is called ciphertext ਜਦੋਂ plain text ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਲਗੋਰਿथम ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਗੋਰਿथम ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਨਕੋਡ ਹੋ ਜੇ ਕੋਡਡ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਫਰ ਟੈਕਸਟ ਕਲੀਅਰ एवरीवन Yes, sir. तो मैं वर्क किਵੇਂ करते हैं मैं खास करता हूँ इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी एल्गोरिथम्स अवेलेबल ठीक है एल्गोरिथम्स भी ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਕੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ देयर इज कॉल्ड की ठीक है there is a complete term called cryptography ठीक है cryptography ठीक है ना ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ these are nothing but this are data basically is a kind of file you can say कुछ files ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਡਰ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ठीक है क्लियर हुई नहीं चीज जी सर जी। Yes, sir. नाउ की करते ने प्राइवेट की दी हेल्प ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਕੋਡ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਸਿਲੇਬਸ ठीक है ना बट काफी तरह के लाइक MD5 SHA ठीक है ना इतना काफी सारे एल्गोरिथम्स इन्हां दी हेल्प के नाल ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जो प्राइवेट की है प्राइवेट की हो सकता है शायद किसी ਨੂੰ यूज कर रही हो ਤਾਂ प्राइवेट की ਦੀ हेल्प ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਕੋਡ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨਕੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਹੋਈ ਹੁਣ पब्लिक की भी बेटा पब्लिक की भी अगर इनवैलिड हो जाती मतलब टाइम एक्सपायर हो गया या मेरी डिटेल्स चेंज हो गई ठीक है ना तो फिर वो पब्लिक की इनवैलिड हो जाती बट जिहदे कोल भी वो पब्लिक की वैलिड होएगी उसमें पता होएगा कि जिहड़ा मेरा डेटा भेजिया होया प्राइवेट की दे नाल उस नूं किवें खोलना समझ लगी हुणे ओह उदां दा ही हो गया जिवें मान लो मैं तुहानूं एक डेटा सीगा मेरा वैसे मेरा डेटा से मैं इसमें एक बॉक्स च बंद करके एक ताला लगा ठीक है मैं इसमें एक ताला लगा ठीक है ना ताला लगा के इस जी चाबी सी वो मेरी पर्सनल चाबी सी क्लियर एवरीवन Yes, sir. हुण इदां दी कुछ होर चाबियां जिहड़ियां हैगियां ने मैं तुहानूं दित्तियां ने सारियां नूं वंडियां होईयां
ਪਰ ਉਹ ਚਾਬੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ठीक है, that is called public। clear everyone? Yes, sir. ठीक, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੋਈ ਜੋ ਇਸ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਵਨ ਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਓਪਨ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. So this is the basic concept of security. Okay. Telnet ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟੈਲਨੈਟ ਜੋ ਵੀ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਕੇਟ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੇਟਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕੇ, उसके पैकेट्स ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ that will be a major or potential threat, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, for both the systems। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? Yes, sir. हाँ, सो प्लेन टेक्स्ट का नुकसान यही है क्योंकि ये टेक्स्ट सारे ਨੂੰ समझ आ ਜਾਂਦਾ है, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ that means ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ। ਸੋ ਟੈਲਨੈਟ ਕਨਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਟੈਲਨੈਟ ਕੋਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? SSH। The full form of SSH is secure shell। जितना भी डेटा जाएगा that will be in the ciphertext format, that will not be in plain text। clear? Yes, sir. So this was all about telnet। then moving on to FTP। FTP file transfer protocol is a standard mechanism provided by TCP for copying a file from one host to another। ਹੁਣ ਟੈਲਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਕਲੀਅਰ ਐਵਰੀਵਨ? Yes, sir. ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਲਜ਼ਿਲਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਾਈਲਜ਼ਿਲਾ is a software which you can use for providing the details। ठीक है ना, so let us download it। डाउनलोड करके देख लेंगे आप। I think I already have this। so install check करना है, मैंने install किया। okay, so already installed भी है। okay, so मैं इसको ओपन कर लिया, ठीक है। तो बड़ा इतने ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਪਨ ਦਾ ਸਾਈਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਟਾਪ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਿਊ ਸਾਈਟ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ SSH ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ SFTP ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸਿਕਿਉਰ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਅਗੇਨ FTP ਤੇ SFTP ਚ ਦੋਨਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। FTP is file transfer protocol, which is again plain text। SFTP is a secure file transfer। Clear everyone? Yes, sir। Okay। So generally ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ SSH ਇੰਸਟਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ
उस तो बाद बेटा की करेगा ये आ सारी मैं भर लिया, होस्ट भर लिया, डोमेन नेम, पोर्ट नंबर, यूजर नेम, ठीक है, सारा कुछ मैं भर लिया। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਹੋਸਟਿੰਗ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਐਂਡ ਜਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਡਿਫਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਡੇਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ FTP ਚ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, the one is for data and ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ that is port number 20 and control connection ਦੇ ਲਈ port number 21। clear everyone? Yes, sir. Okay, so but ਤੁਸੀਂ port number change ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ security perspective ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ change ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, that is allowed। ਸਰ ਪੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ, ਇਦਾਂ ਸਮਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਾਲਟ ਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਗੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ USB ਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਾ ਪੋਰਟ। ਸੇਮ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿਵੇਂ ਗੇਟ ਆ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਡਿਫਾਈਨ। ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਸਟ ਕੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਸਟ ਦਿਸ ਹੋਸਟ ਐਡ ਦਿਸ ਕੀ ਟੂ ਕੈਸ਼ੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋਸਟ ਹੈ, ਹੋਸਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਲੈਣਾਗਾ, ਫॉर एग्जांपल ਦਿਸ वन, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੇਟਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲੂੰ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫੋਲਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਮੋਟ ਸਿਸਟਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰਿਮੋਟ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਮੇਰਾ ਵਿੰਡੋ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਲੈਸ਼ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ। ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੈਸ਼ ਬੈਕਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਨਕਸ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
मान लो मैं किसी भी फाइल में ट्रांसफर करना है, तो मैं मान लो डॉक्यूमेंट्स फाइल में ट्रांसफर करना, तो मैं इधर भी फाइल में की करूंगा डाउनलोड, तो मैं डाउनलोड कर सकता। मैं इथे फाइल्स ਨੂੰ डायरेक्टली क्रिएट भी कर सकदा, कोई नवी फाइल भी बना सकदा, फाइल ਨੂੰ डिलीट कर सकदा, फाइल ਨੂੰ रीनेम कर सकदा। मोटा जी गल ये है कि मैं ਜਿਹੜਾ सारा काम है वो फाइल्स ਦੇ रिलेटेड करदा। मैं मान लो डाउनलोड कर लिया फाइल, तो फाइल मेरे को ऑटोमेटिकली इधर डाउनलोड आ डाउनलोड हो गई फाइल, हाँ ऊपर मैसेज भी आया। क्लियर है जी सारे में? यस अगर मान लो कोई फाइल मैं इतों भेजनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई भी फाइल है, आ फाइल है, आ फाइल में भेजनी, तो मैं इसे राइट क्लिक करूंगा, लिखूंगा अपलोड, तो उधर फाइल जी है वो अपलोड हो गई। तो आ फाइल की मेरी अपलोड उधर देखेंगे, मैं रिफ्रेश करा देखेंगे आ फाइल अपलोड। क्लियर एवरीवन? यस सर जो काम खत्म हो गया ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, डिस्कनेक्ट कर सकते हो इस बटन, ठीक है। सो डिस्कनेक्ट हो गया, and then we can close। सो ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਫਾਈਲ ਜ਼ਿਲਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ, GFT ਕੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਟੂਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So the problems related to different file name convention representation different structures are solved by FTP। FTP ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਨਕਸ ਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੀਆਂ? FTP। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਲਾਇੰਟ ਸਰਵਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? क्योंकि इतने एक कनेक्शन होंगे कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए, एक होंगे डेटा ट्रांसफर। कंट्रोल इन्फो वाला कनेक्शन बेटा, जो कंट्रोल कनेक्शन है बेटा, वो उदों तक काम करेगा जो तक मैं यूजर लॉगिन कर लिया, लॉगिन तो लेके लॉग आउट तक, लॉगिन तो लेके लॉग आउट तक जो है मेरे को, वो की करेगा? कंट्रोल कनेक्शन काम करेगा, ठीक हो गया। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ एवरीवन? यस Yes, सर sir. ठीक है। पोर्ट नंबर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, डेटा कनेक्शन ਲਈ 20 ਹੁੰਦਾ डिफॉल्ट पोर्ट नंबर, कंट्रोल कनेक्शन ਲਈ 21। यू कैन चेंज है, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ठीक है ना। इंटरैक्टिव सैशन एक FTP सैशन के दौरान जो कंट्रोल कनेक्शन है वो हमेशा कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਹੋਗੇ ਤੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, तो ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ FTP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ 7 ਬਿਟ ASCII ਕਰੈਕਟਰ ਸੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫॉर ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, यानी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ 7 ਬਿਟ ASCII, 7 ਬਿਟ ਦੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ उसके ਵਿੱਚ जाएगी। so these 7 bits in format of ASCII। clear everyone? यस सर Yes, sir. okay then ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਧਰਲੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਆ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲਾਇੰਟ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਐਂਡ ਇਧਰ ਸਰਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਵਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ and data transfer process। Control connection will always be active, so this is always active, always active, always active till you perform the logout operation। जब तक तुसी लॉगआउट नहीं करते उਦੋਂ तक ये एक्टिव रहेगा। डेटा ट्रांसफर हमेशा ऑन ऑफ ਹੁੰਦਾ रहेगा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ डेटा ट्रांसफर करते, मतलब मान लो हार्ड डिस्क ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ क्लाइंट ਤੋਂ डेटा कोई ले लिया, सर्वर ਨੂੰ अपलोड करता, या सर्वर ਤੋਂ डेटा ले लिया, क्लाइंट ਨੂੰ डाउनलोड करता, ठीक है। तो ਜਿਹੜਾ डेटा ट्रांसफर वाला कनेक्शन है, दिस कनेक्शन ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ट्रांसफर ਦੇ ਉੱਪਰ ओपन एंड क्लोज ਹੁੰਦਾ है, यानी एक ट्रांसफर हो गया तो क्लोज हो जाएगा, बट कंट्रोल कनेक्शन लॉगिन तो लेके लॉग आउट तक एक्टिव है। क्लियर एवरीवन? Yes, यस sir.
ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਾइंट ਡਿਫਾइन ਕਰਦਾ ਫਾइल ਦੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ ਫਾइल ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ट्रांसमिशन किस मोड च ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਾइल ਦੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ ਫਾइल ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ट्रांसमिशन मोड ਠੀਕ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾइल ਦੀ ਟਾਈਪ ਬੇਟਾ ਫਾइल ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ASCII ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੈਕਸਟ ਫਾइल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ASCII ਫਾइल ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ EBCDIC ਫਾइल ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਫਾइल ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨॉन ASCII ਫਾइल ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ that is for binary files ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ठीक है एंड उस तो बाद वीडियो होगी ठीक है ऑडियो फाइल होगी ये सारी डेटा स्ट्रक्चर का ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डेटा ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਟਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇजेस ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ट्रांसमिशन मोड या तो स्ट्रीम मोड होएगा मतलब लगातार डेटा सेंड हो रहे हैं या ब्लॉक मोड होएगा यानी जेड़ा डेटा है वो ब्लॉक्स से जा रहे हैं क्लियर एवरीवन yes Yes, sir. एंड जेड़ा फाइनल होएगा वो कंप्रेस जिस च ਆਪਾਂ कंप्रेशन यूज कर क्लियर है Okay, sir. जी. ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट एफटीपी बाकी ਆਪਾਂ जो रह गया अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ठीक है जी yes Okay, sir. थैंक यू Thank you, sir. जी.